السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام محترم سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم راؤ محمد ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب، محترم ملک حضور بخش صاحب، مرکزی چیئرمین کسان بورڈ پاکستان، محترم کامران ملک صاحب، امیدوار حلقہ 268 قومی اسمبلی بہاولپور، محترم نصر اللہ خان ناصر صاحب، امیدوار 253 پنجاب اسمبلی، دیگر مہمانان گرامی اور میرے انتہائی قابل صد احترام دوستوں، نوجوانوں، جماعت اسلامی کے انتہائی جیالوں اور میرے لیے انتہائی عزت میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام NA 168 کے زیر اہتمام آج اس پنڈال میں موجود ہے، اور آج ہم نے یہ کہکشاں اور یہ بزم سجائی NA 168 کے بہاولپور میونسپل کارپوریشن کے عوام کے لیے۔ یہ ہمارے ورکرز جن کی پیشانیاں کشادہ، جن کے چہروں پر رنگ، خون کی تڑپ، جذبات کہ انشاءاللہ بہاولپور کا وہ مقام کہ جو ہمارے مربی ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بہاولپور کی عوام نے دیکھا تھا کہ جہاں ترقی کے معاملات ہوں، لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے کا معاملہ ہو، خاص صحت کا معاملہ ہو، سیوریج کے ایشوز ہوں، بجلی کے معاملات ہوں، اور بہاولپور میں بسنے والے بے بس، غریب، محتاج لوگوں کی پشتی بانی ہو، وہ مرد کلندر ہر ایک کے ساتھ ملتا، ہر ایک کے ساتھ اٹھتا اور ہر ایک کی آواز بنتا تھا، اور جب پنجاب اسمبلی میں پہنچتا تھا تو اس کی آواز پورے پنجاب کو گرماتی تھی، بہاولپور کے حقوق کی توانا آواز۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لوگوں نے بات کی کہ اب بہاولپور کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب جماعت اسلامی شاید اس لحاظ سے آگے نہیں بڑھ پائے گی، لیکن وقت نے بتایا ہے، آپ کی پیشانیاں، آپ کے جذبات بتاتے ہیں کہ یہ جو 4 سال کا ٹینیور گزرا ہے، تاریخ دور، بہاولپور کی ترقی کے حوالے سے کوئی خدمات، کوئی کام 1 انچ کا نہیں ہو سکا ہے۔ اس لیے آج ہمارے ورکرز موجود ہیں، میری بہنیں موجود ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس بہاولپور کی وہ کھوئی ہوئے رونقیں لے کر آئیں گے، اور ویژن بہاولپور کے لحاظ سے ترازو کے نشان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہم ترقی کے سفر کا آغاز کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ بہاولپور کہ جو نواب سر صادق نے اپنے اس ریاست کو پاکستان کے ساتھ جب ضم کیا تھا، محسن پاکستان کا خطاب پایا، اور پھر یہ بہاولپور کی ریاست نہ جانے کس کی نظر لگی، جو بھی حکمران آیا، جو بھی پارٹی آئی، جو بھی امیدوار آیا، اس نے خواب ضرور دکھائے کہ صوبہ بہاولپور کو بحال کریں گے، اور بہاولپور کے اندر ان کے نوجوانیں اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے کاروباری زندگی بھی سجائیں گے، روزگار کے مواقع بھی ہوں گے، لیکن کوئی اپنے وعدوں کو وفا نہیں کر پایا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ بہاولپور پورے پنجاب کے اندر واحد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کہ جسے موٹر وے کا لنک نہیں دیا گیا، یہاں کی ترقی کے راستے یہاں کے نمائندوں نے اور قومی پارٹیوں نے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا، اور بہاولپور کی عوام پھر اس مخدوش حالت کے اندر آج پورے پنجاب کے اندر اگر کوئی پسماندہ ضلع ہے تو یہ محسن پاکستان کا ضلع بہاولپور ہے۔ ہماری ریاست آج ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، ہمارے بیٹے ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اتنی قربانیاں دیں، لیکن حاصل کیا ہوا؟ اب اسی دور کے اندر جب یہ تاریخی دور تھا، جب لوگ پریشان تھے، ڈاکٹر سید وسیم اختر جماعت اسلامی کی سیٹ پر
पंजाब के अंदर आप लोगों की मेहनत से जब मुंतखब होकर पहुंचते हैं तो सेहत की बात मैं करूं, बीवीएच भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल कि जहां पर दवाइयां और जहां पर इलाज महंगा था, वहीं डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह किडनी वार्ड की बात करूं, कार्डियक सेंटर की बात करूं, आईसीयू की अपग्रेडेशन की बात करूं, सिटी स्कैन की बात करूं, एमआरआई मशीन की बात करूं, यानी कौन कौन सा शोबा ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर नजर भी थी और जो प्रैक्टिकली यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी, सेंटर्स बने और लोगों को आमतुन्नास को सेहत के मौके हासिल हो सके। तालीम का मैदान देखें तो तालीम के अंदर भी वुमेन सादिक यूनिवर्सिटी बनाने का मामला और जितने भी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल थे उनकी अपग्रेडेशन डॉक्टर साहब ने करवाई। और उसके साथ साथ जो सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार आप लोगों के लिए सदका जारिया का प्रोग्राम बनाया कि कुरान का बिल पेश किया। तन्हा मर्द मुजाहिद एमपीए भावलपुर अल्लाह ने इज्जत दी और उसने पूरे पंजाब असेंबली के अंदर वो बिल पेश करके रहती दुनिया तक अपने लिए और आप सबके लिए और अहलियान भावलपुर के लिए सदका जारिया का एहतमाम किया कि 5वीं तक नाजरा कुरान और फिर 6ठी से 12वीं तक इसी अजीम शान कुरान कि जिसके निजाम को हम कायम करने की जद्दोजहद कर रहे हैं और जिसके लिए ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, उसी का तर्जमा पढ़ाया जाएगा। कितना बड़ा सदका जारिया है। और उसके साथ साथ गर्ल्स कॉलेज के अंदर असातिज़ा की, मर्द असातिज़ा की तकर्री होती थी, उस मर्द मुजाहिद ने वहां पर भी निगाह रखी और फिर इस कानून को भी खत्म करवाया। साफ पानी का निजाम हो, वासा का कयाम यहाँ पर आया। यहाँ पर साफ पानी के लिए टैंकी और पूरे भावलपुर को साफ पानी के लिए पूरी टरबाइनें लगाई गई। 2002 से ये सफर शुरू हुआ और आगे बढ़ते बढ़ते फिर 2013 के अंदर भावलपुर की हर यूसी के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए ताकि पीने का पानी मुयस्सर हो सके, बीमारियों से हम दूर रह सके। सीवरेज का निजाम, जी हाँ, 34 करोड़ अपोजिशन में रहने वाला वो मर्द मुजाहिद 34 करोड़ का बजट लेकर आया और यहाँ पर सीवरेज का निजाम बना। 1 लाख फुट सीवरेज उन इलाकों के अंदर कि जहाँ सीवरेज का निजाम नहीं था। अब बिजली की फराहमी भी मदाफाती एरिया जहाँ आप इस वक्त बैठे हैं, यहाँ पर भी बिजली सप्लाई मोहतरम डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह कि जो इस भावलपुर की आवाज, तवाना आवाज से उन्हीं के सुनहरे दौर के अंदर ये आगे बढ़ी है। और फिर 5 मरले के मकानात के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, डॉक्टर साहब ने उस टैक्स को भी खत्म किया। ये मैंने चीजा बातें और वो कारकर्दगी आपके सामने पेश की है कि जब आपने अपने हकीकी नुमाइंदे को पहचाना जो काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह की बुनियाद पर लोगों के दरमियान जीता था। खत्म नबूवत के मामलात हो, सहाबा कराम के हवाले से को बिल करने का, पेश करने का मामला हो और खुद कादियानी जो पंजाब के अंदर हमारे बच्चों को इस्लामियात और कुरान की तालीम देते थे, डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर उंगली रखी और उनको वहां से बेदखल किया और कादियानिया है उनके लिए तय हो गया कि पंजाब में हमारी नस्लों को इस्लामियात की तालीम वो नहीं देंगे। ये चंद चीज़ा खिदमात मैंने पेश की हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, भावलपुर का विजन लेकर खड़ा हूँ। आज ये भावलपुर अपने तरक्याती कामों से महरूम हुआ। आज पार्टियों ने सुनहरे ख्वाब दिखाकर, सूबा भावलपुर की बहाली दिखाकर और तरह तरह के वादे करके इस आवाम से ये कहा कि अगर वोट दे दो तो हम ये सारे काम करेंगे। एक काम नहीं किया है, 1 इंच मामला आगे नहीं बढ़ा है। पंजाब का और भावलपुर का जो सारा मामला मैंने आपके सामने रखा है, हम इंशाअल्लाह उम्मीद बनकर आए हैं और हम अज़म के साथ आज इस बात का ऐलान भी करते हैं कि भावलपुर के मसाइल इंशाअल्लाह हमारी टीम हल करेगी। आज हमने पूरा पैनल आपके सामने रखा है। मलिक कामरान साहब कौमी असेंबली के उम्मीदवार, नौजवान क़यादत के इस वक्त पाकिस्तान को नौजवान क़यादत की जरूरत है और जमात इस्लामी के सीने में इतनी वुसअत मौजूद है कि इन नौजवानों को आगे बढ़ाकर इन्हीं को हुक्मरान बनाने का फैसला किया जाए। हमने भावलपुर का विजन तैयार किया है, लेकिन ये विजन आप नौजवानों और आप बुजुर्गों के साथ और मेरी बहनें जो मेरे साथ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनकी मेहनत से एक एक घर तक पहुंचकर इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात के अंदर इस भावलपुर को एक दफा फिर हम ये बता देंगे कि ये भावलपुर
اللہ کے غلاموں کا بہاولپور، اللہ کے شیروں کا بہاولپور، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستاروں کا اور عاشقوں کا شہر ہے کہ یہاں پر کوئی اور پارٹی کسی اور نعرے کے ساتھ نہیں چلے گی۔ ہاں انشاءاللہ جو بہاولپور کا ویژن ہم نے تیار کیا ہے، بہاولپور کا صوبے کی بحالی، یہ اولین نقطہ ہے جو ہمارے ویژن میں شامل ہے، اس لیے کہ یہ وسیب اس پر ہمارا حق ہے۔ یہاں پہ محرومیاں ہیں، یہاں پر انڈسٹری لگنے نہیں دی جاتی، یہاں ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، درجہ اول کے بھی نوکریوں کے لیے انٹرویوز لاہور میں ہوتے ہیں، وہاں سے وہاں کی پبلک، وہاں کا نوجوان آتا ہے اور یہاں کا نوجوان بے بسی کی تصویر بنے جب ایم اے کی ڈگری لیتا ہے اسلامیات کے کام میں۔ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ذیشان صاحب ایم اے اسلامیات کر لیا، گھر میں بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، اکیلا وارث ہوں، BMW سے بات کریے اور مجھے جھاڑو کی نوکری لے کر دے دیجئے۔ میں شرم سے پانی ہوا اور غیرت بھی للکاری کہ کیسا بہاولپور ہے کہ 16 سال ایک نوجوان پڑھے اور اس کے بعد جھاڑو دینے پر مجبور ہو جائے۔ حق حلال کی روزی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اپنے اس حق کو لے کر رہیں گے اور بہاولپور کا مقدمہ لڑیں گے۔ صوبہ بہاولپور کی بحالی یہ ہمارا اولین قدم ہوگا انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے۔ یہاں بہاولپور سے آپ باہر نکلتے ہیں، خانقاہ کے پاس بڑا انڈسٹریل زون بنایا، ہاں یہ بھی سیدی مرشدی ڈاکٹر سید وسیم اختر کی کاوشوں سے ہوا۔ وہاں پر بورڈ لگا ہے کہ 2 لاکھ نوکریوں کے امکانات موجود ہیں، انڈسٹری اگر آ جائے، لیکن یہ جو ہمارے نمائندے منتخب ہو کر پہنچے ایک لفظ نہ نکال سکے اور وہ ویسے کا ویسا ویران ہے۔ یہ ہمارے ویژن میں ہے، انشاءاللہ یہ انڈسٹریل سٹیٹ بنوائیں گے، یہاں پر انڈسٹری آئے گی، یہاں پر فیکٹریاں لگیں گی اور یہاں کا نوجوان عزت کے ساتھ روزگار حاصل انشاءاللہ کرے گا۔ BVH کے اندر آج ادویات کے پیسے نہیں ہیں، آج 2 CC کی سرنج لینے کے لیے سٹاف کہتا ہے کہ جائیے باہر سے خرید کر لے کر آئیے۔ ہاں یہ وہ BVH کہ جہاں پر نواب صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی مریض آئے گا اس کا کھانا بھی ریاست کے ذمے، اس کی رہائش بھی ریاست کے ذمے، اس کی دوائیاں بھی ریاست کے ذمے، اور اسی ویژن کو ڈاکٹر صاحب نے آگے بڑھایا تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی BVH کے اندر ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے اور آج جو BVH کا بجٹ آدھا کر دیا گیا ہے اس کو مکمل کریں گے۔ چلڈرن ہاسپٹل یہاں اپرووڈ ہوا لیکن واپس چلا گیا ان کی نااہلی سے، واپس لے کر آئیں گے۔ برن یونٹ کا قیام یہاں پر لے کر آئیں گے۔ تھیلسیمیا وارڈ وہاں پر پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ انشاءاللہ قائم ہوگا۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی محنت کے نتیجے میں آیا لیکن سرد خانے میں رکھ دیا گیا، لیکن اس کو بھی ہم نے انیشیٹ کیا ہے، مشینری آ گئی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ یہ یونٹ بنے گا۔ اس کے بعد قائد اعظم کالج جو صدیوں سے اب کالج ہی چلا آ رہا ہے، اس کے بعد بننے والے کالج یونیورسٹیوں کا درجہ لے گئے۔ یہ ہماری ترجیحات کے اندر بہاولپور ویژن کے اندر شامل ہے کہ قائد اعظم کو یونیورسٹی کا درجہ انشاءاللہ دلوائیں گے۔ پانی، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، زیر زمین پانی کڑوا، انسانوں کی اموات اس کے سبب، بیماریاں اس کے سبب۔ وجہ یہ ہے کہ پانی کے ذخائر ختم ہو گئے اور یہ اپرووڈ منصوبہ کہ ہمارا ستلج اس کے ساتھ ایک جھیل بنائی جائے، اس جھیل کے اندر پانی سٹور رہے گا۔ اس کی وجہ سے بہاولپور کی زیر سطح آب کی جو کیفیت ہے، پانی کی کیفیت ٹھیک ہوگی، ہمیں صاف پانی ملے گا۔ انشاءاللہ ہمارے ویژن میں شامل ہے کہ یہ جھیل بنوائیں گے تاکہ اہل بہاولپور کو صاف ستھرا پانی مہیا ہو سکے۔ اور اس وقت UC کی سطح پر لگے ہوئے فلٹریشن پلانٹ اکثر خراب ہو چکے ہیں، ان کو درست کریں گے، نئے فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے، اپنی عوام کو پانی کی سبب بیماریوں میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تعلیم کے حوالے سے آج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور 70,000 اسٹوڈنٹس کو لے کر بیٹھی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب داخلے کیے تھے، جب انفراسٹرکچر نہیں تھا اور کتنی فیسیں بڑھا دی ہیں کہ آج ایک غریب طالب علم، ایک غریب گھر سے پیدا ہوا نوجوان تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تعلیم کے دروازے بند ہیں۔ اتنی بڑی یونیورسٹی موجود ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، پورے شہر کو آج ہاسٹلز کا منظر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں ہاسٹل بنوائیں گے اور یہ جو فیسیں ہیں اس کو کم کر کے اتنی فیس رکھیں گے کہ غریب کا بیٹا فیس دے کر اپنی تعلیم کو مکمل کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویژن کو لے کر چلیں گے کہ یہ فارغ ہونے والے طلبہ انشاءاللہ عزت کے ساتھ روزگار بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ تعلیمی بورڈ کی فیسوں میں کمی بھی انشاءاللہ کروائیں گے۔
वुमेन यूनिवर्सिटी, उसके लिए रकबा मुख्तस करके उसकी बिल्डिंग बनाने का भी इंतजाम होगा कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां इज्जत के साथ, पर्दे के साथ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी तालीम जारी रखें। इसके साथ ज़री तालीम, इंजीनियरिंग की तालीम, कंप्यूटर की तालीम, इसके लिए बच्चियों और बच्चों के अलहदा इंस्टीट्यूट इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। सेहतमंद सरगर्मियां, आज नौजवान इंटरनेट पर वक्त गुजारता है, मोबाइल गेमों के ऊपर अपने वक्त को सर्फ करता है, जबकि जिस्मानी सलाहियत एक मोमिन की शान, कवि मोमिन, उसके लिए भी इंशाअल्लाह एहतमाम है। भावलपुर के चारों तरफ जिम्नास्टिक के बड़े पार्क्स इंशाअल्लाह बनाने का प्रोग्राम है, और जो इस वक्त पार्क्स मौजूद हैं उनकी बहाली भी करेंगे, और ड्रिंक स्टेडियम के अंदर इंशाअल्लाह एहतमाम करेंगे कि जहां पर जो ग्राउंड्स है वो इन नौजवानों के लिए खुले हो, ताकि ये अपनी खेल की सरगर्मियों के जरिए से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और इसके साथ साथ सुई गैस की टाइमिंग हमारी कम है, 4 घंटे या 5 घंटे की टाइमिंग है, और बहुत से इलाकों के अंदर प्रेशर ही नहीं जाता है। इंशाअल्लाह इसको भी ठीक करेंगे, इसके औकाते कार बढ़वाएंगे, इसका प्रेशर ठीक करवाएंगे। सर्कुलर रोड पर आए दिन हादसा, ट्रैफिक का रश, ये भी ख्वाब था, इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर करेंगे कि यहाँ फ्लाईओवर बनवाएंगे, ताकि जो मरीज आते हैं उनको मेडिकल स्टोरों में जाने में मुश्किल ना हो, और ट्रैफिक का फ्लो हमारा ठीक हो। और फिर यहाँ सीवरेज के मसाइल आप सबके इल्म में हैं, थोड़ी सी बारिश हुई, पूरा शहर जौहर का मंजर देने लगा, लेकिन वो चौक हुई भी सीवरेज की लाइनें कोई ठीक करने के लिए तैयार नहीं। इंशाअल्लाह पूरा मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर भावलपुर के लिए लेकर आएंगे, ताकि ये सीवरेज के मसाइल भी हमारे हल हो। कच्ची वादियां तेजी से बढ़ती हुई, कोई मालकाना हकूक नहीं, उनके मालकाना हकूक के लिए जंग करेंगे। और ये किसान, ये तो धरती किसानों की है, भावलपुर के यहाँ पर किसान बसते हैं, कपास की फसल, गंदम की फसल, कमाद की फसल, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है। आज किसान को पीसा जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारे विजन में है कि सस्ती खाद भी दिलाएंगे, डीजल भी सस्ता दिलाएंगे, बिजली भी सस्ती दिलाएंगे, ताकि इनकी फसलें लहलहाएं, इनके पास खुशहाली आए और ये अपनी जिंदगी बेहतर बनाए, और हमारे यहाँ इंडस्ट्री उसकी बुनियाद पर आए। इसके साथ साथ खवातीन के लिए रोजगार के मौके हमारे पास मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह हमको बाइज्जत तरीके से रोजगार के मौके भी देंगे। मसाजिद और मदारिस ये हमारे दीन की शान है, हमारे कुरान की शान है, इनकी रजिस्ट्रेशन मुश्किल कर दी गई, इसको भी आसान करवाएंगे। और इंशाअल्लाह ये मुतालबा भी रखेंगे कि जितने खुतबा और आइम्मा हजरात हैं इनको सरकारी वजीफा दिया जाए, ताकि बाइज्जत तरीके से आने वाली नस्लों को कुरान और हदीस की तालीम दे, और ये मुल्क और ये शहर गुलो गुलजार का मंजर पेश कर सके। सहाफी भाइयों के लिए डॉक्टर साहब ने एक कानूनी का ऐलान किया था, वो कानूनी की जगह मुख्तस हुई, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंशाअल्लाह विजन भावलपुर के तहत आप लोगों के ताबुन से इसको भी मुकम्मल करेंगे, और भावलपुर के नौजवानों के लिए जो मुलाजमतें हैं इंशाअल्लाह भावलपुर के अंदर उनको मुलाजमतें देने का एहतमाम करेंगे। ये मैंने विजन भावलपुर की चंद बातें आपके सामने रखी हैं। आप मुझसे इत्तेफाक करते हो, आप मेरे दस्ते बाजू हैं, आपके साथ ही रौनक है। आप अगर खड़े होंगे इंशाअल्लाह मैं आपके साथ, ये मेरी पूरी टीम पूरे भावलपुर के अंदर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और एक एक इंसान तक पहुंचेगी, ये विजन लेकर पहुंचेगी, और इस कुरान के पैगाम के साथ, दयानतदार क़यादत के साथ, एक शानदार माजी के साथ हम अपनी ये बात पेश करेंगे। आप हाथ खड़े करके मुझे हौसला दीजिए कि इंशाअल्लाह आप मेरे साथ हैं, मेरी टीम के साथ हैं। नसरुल्लाह साहब, नासिर साहब ये भी मेहनत कर रहे हैं, मालिक कामरान साहब ये भी सड़कों और गलियों में मेरे साथ शाना बेशाना है। मुझे वो दिन याद है कि जब यहाँ पर सैलाब की कैफियत थी, 40 दिन 45 दिन 4-4 घंटे झोली लेकर निकला हूँ। आपने इज्जत बख्शी है, आपने विजन दिया है, आपने हौसला दिया है, और ये हौसला इंशाअल्लाह जब इलेक्शन होगा आप वोट की पर्ची से यहाँ पर उन बुर्जों को उल्टेंगे कि जिन्होंने हमारी इस भावलपुर की धरती को तारीख कर दिया है। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के मिशन को, जमात इस्लामी के मिशन को, और मैं जमात सिराजुल हक साहब को आज यकीन दिलाता हूँ आपके तरफ से कि इंशाअल्लाह भावलपुर से पहली खुशखबरी इलेक्शन के अंदर आपको देंगे। भावलपुर के अंदर तराजू के ऊपर आगे बढ़ते हुए, लोगों की तर्जुमानी करते हुए इंशाअल्लाह हम
बिस्मिल्लाह यहाँ पर कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। और मेरी बहनें भी सुन रही हैं, मेरी बेटियां भी सुन रही हैं। अभी गुज़िश्ता महीने इन्होंने बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन अलहदा किया, हौसले बुलंद कर दिए, आज भी बड़ी तादाद में आई हैं। इनसे भी मैं कहता हूं कि ये भी पुश्ती बानी बनेगी और इंशाअल्लाह एक एक घर तक पहुंचेंगी। तालीम याफ्ता मेरी बेटियां नेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से इस जंग के अंदर अपना किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगी। ये पाकिस्तान, ये बहावलपुर, ये अल्लाह के गुलामों का, अल्लाह के शेरों का, मोहम्मद के परस्तारों का और उनके आशिकों का है। इस बहावलपुर से ये हक किसी को छीनने नहीं देंगे। बहुत ख्वाब दिखाए, कोई ख्वाबों की तामीर नहीं मिली। इंशाअल्लाह खुद ख्वाब बनाएंगे, खुद तामीर पाएंगे। अल्लाह रब्बे रहमान आपका आना कबूल फरमाए। आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे ये वादा लेता हूं कि आज के बाद घरों में चैन से नहीं बैठेंगे, एक एक वोटर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह उसको कायल करेंगे कि अगर बहावलपुर के अंदर तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए, अमन और अमान चाहिए, अदल और इंसाफ चाहिए, आइए तराजू के साथ खड़े होइए। तराजू के साथ इंशाअल्लाह बहावलपुर से कराची का ठंडा झोंका आया है, बहादुर से आया है, पंजाब के अंदर बहावलपुर से ये झोंका जाएगा और आप सब लोग मेरे साथ होंगे। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल